زمانے میں نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ سب چل رہے تھے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے. جب بیٹھے ابو بکر صدیق ساتھ میں تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ تم مکہ سے میرے گھر سے لے کر غار ثور تک میرے ساتھ رہے, غار ثور سے لے کر پورے راستے میرے ساتھ رہے, لیکن تم نے یہ حرکت یہ فعل کبھی نہیں کیا کہ تم نے اپنا جبہ اتار کر لاٹھی میں لٹکا کر کے میرے سر پر لہرایا ہو. آخر تم نے مدینہ پہنچتے ہی یہ فعل کیوں کیا؟ تو ابو بکر صدیق نے اس کے بولنے میں جواب دیا یا رسول اللہ تاکہ مدینہ والے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو آ رہا ہے وہ محمد جو دونوں میں سے یہ محمد رسول اللہ ہے یہ آقا, بلکہ مدینہ والے یہ جان جائیں کہ جس کے اوپر جو پر لٹک رہا ہے وہ آقا ہے اور جو پیچھے جا رہا ہے وہ غلام ہے ان کا. ابو بکر صدیق کا عشق تھا. اب اس عشق کی بنیاد پر کہ عشق کو اپنے تناظر میں تولیے اور غور کریے کہ ہمارا عشق کس درجے کا ہے. صرف لفظی تو نہیں ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ابو بکر صدیق کی کوئی نماز پڑھا نہ ہوئی. اب حضور سے عشق تھا, حضور سے محبت تھی تو انہوں نے اپنے محبوب کی ادا کو ادا کیا. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو انہوں نے نماز نہ چھوڑی. ہمیں غور کرنا چاہیے, ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ تو سوچو کہ ہماری نمازی کتنی قضا ہو چکی ہے, پھر محبت کا دعویٰ کیسا ہے وہ. حضور نے فرمایا ابھی میں بغل میں بولا لیکن کافی لوگ آتے, اب کہہ رہا ہوں 31 نائٹ کی رات جو آ رہی ہے اس رات میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, نوجوانوں کی, لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی, جو اس رات میں تمام وہ کام کرتے ہیں جو شریعت نے حرام کرا دیے. مثلاً جوا, شراب خوری, زناکاری, بدکاری, تمام ایسے جو حضور نے منع فرمایا, حضور نے حرام فرمایا. اب ذرا اپنے نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو بتاؤ کیا حضور نے جو تعلیمات دی ہے تمہیں, حضور نے فرمایا زنا حرام ہے, بتاؤ کیا تم زنا سے بچ رہے ہو؟ پھر محبت کا دعویٰ کیسا کرتے ہو؟ محبت کا دعویٰ تب کرو جب زنا چھوڑ دو. شراب بھی پی رہے ہو, محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو, پھر محبت کس کام کی ہے؟ پھر کیسی درجے کی محبت ہے؟ محبت تو تب کرو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے شراب پینا چھوڑ دو. جانو یہ حرام ہے لیکن جانتے ہوئے بھی اور پی رہو تو کتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا جوا حرام ہے لیکن اس رات میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی مسلمانوں کی ہے جو جمعہ بھی کرتی ہے. حضور نے نہیں فرمایا حرام ہے, پھر کیسی ہے محبت؟ محبت کا دعویٰ سے محبت نہیں ہوتا بلکہ اپنے محبوب کے عمل میں اپنے محبوب کے طریقے کو اپنانا یہ محبت ہے. اب اگر محبت کا دعویٰ ہے آپ کے دل میں ذرا سا بھی احساس ہے تو اپنے دل سے اور نفس سے پوچھ کے بتائیے گا کہ واقعی میں اپنے حضور سے محبت کرتا ہوں حقیقت میں یا نہیں. تو آپ کا دل جو ہے وہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا تو مکمل محبت نہیں کرتا ہے. اس لیے حضور سے محبت یہ اہل ایمان ہے. حضور سے محبت کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا. آخری بات حضور نے فرمایا کہ مجھ سے تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا, اور یاد رکھیے گا جملہ کیا ہے, مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام محبوب چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. لیکن ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی جان کو چھوڑ کر تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. جب اتنا تھا تو حضور نے فرمایا اے عمر تم اس وقت تک مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اب ذرا سوچئے گا وہ عمر بن خطاب ہے, وہ عمر بن خطاب ہے جن کے بارے میں آیا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہو, جن کے مشورے پر قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہوں. وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بات
सहाबिये नबी जन्नते जन्नते फातिमा और अली जन्नते जन्नते हजरत सिद्दीक भी जन्नते जन्नते और उमर फारूक भी जन्नते जन्नते उस्माने गनी जन्नते जन्नते मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी अकीदा सहाबा का सबसे आखिरी नबी अकीदा बस से आप आगे। ये जुमला सुनिए, उसके बाद अब यहाँ सुनने के बाद में अब आप जरा बताइए अपने दिल में कौन कौन बुजुर्ग को बुलाना चाहता है? चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं आप? अपने अपने दिल में कौन बुजुर्ग को बुलाना चाहता है? जरा इजहार करिए, सब बुलाना चाहते हैं, लेकिन अब जरा गौर करिए हमारा दिल जो है कहीं ऐसा तो नहीं गुनाहों से सियाह हो, गुनाहों से काला हो गया हो, पत्थर के माने पहाड़ के माने गुनाहों से सख्त हो गया हो। अगर ऐसा है तो अबू बकर सिद्दीक की अफसरियत सुनी। अब एक काम करिए, हुजूर बने सबसे पहले अबू बकर को बुलाइए, अबू बकर की मोहब्बत अपने दिल में डालिए और डालने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक आपके दिल में आएंगे तो आपके दिल के अंदर जितनी नफाकत है, जितने मुनाफिकत है, जो तफसीलियत है, जो राफ़ज़ियत भर गई है, जो गुनाह से दिल जब आलूद हो गया है, वो मुझसे बात करेंगे। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, अबू बकर खुद कहेंगे या रसूल अल्लाह आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया है। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए अबू बकर सिद्दीक से सच्चे मोहब्बत करिए और याद रखिएगा चार जो खुलफाए राशिदीन है वो 5 है। नंबर 1 पर कौन है याद कर लीजिए, नंबर 1 पर अबू बकर सिद्दीक कौन है? बोलेंगे तो फिर याद नहीं होगा। पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पर उमर फारूक आज़म और उमर फारूक आज़म, तीसरे नंबर पर है उस्मान गनी, कौन है? उस्मान गनी। जी हाँ, और चौथे नंबर पे हजरत मौला अली, कौन है? चौथा नंबर पे मौला अली है। तो पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक है। एक बहुत मशहूर शेर है जो लोग कहा करते हैं दमाद मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये जुमला अब मत कहिएगा, बात उलमा ने इसको हराम कुफ्र का फतवा लगाया है, ठीक है? ये जुमला मत कहिएगा। अफजलियत पर जो पहले नंबर पर है वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक, कौन है? अबू बकर सिद्दीक। इसलिए अब आप जानते हैं कोई आपसे पूछे पहला नंबर पर कौन अफजल है तो क्या बताएंगे? सिद्दीक। हाँ, अब इसको याद कर लीजिए। और 5वें नंबर पर खुलफाए राशिदीन बताया, 5वें नंबर पर इमाम हसन इब्न मुज्तबा, कौन? इमाम हसन। इमाम हसन इब्न मुज्तबा। ये 5 खुलफाए राशिदीन, ये 5 खुलफाए राशिदीन कहते हैं, ठीक है? इनका नाम याद रखिएगा और बयान जो हुआ है इस पे अमल करने की कोशिश करिएगा। अपने दिल से अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से जितनी नफरत है, जितनी आपके अंदर उनसे बुग़्ज़ है, वो सब को हटा दीजिए और अपने दिल में सच्ची मोहब्बत लाइए। अरे जब आप हुजूर के आशिक की मोहब्बत नहीं रख सकते हो तो हुजूर की मोहब्बत कैसे रखो? हुजूर के आशिक की मोहब्बत पहले रखो, फिर हुजूर। किसी बादशाह से मिलने के लिए कोई डायरेक्ट नहीं जाता, वजीर के जरिए जाता। तो जब वजीर से नहीं मिल सकते तो बादशाह से कैसे मिलोगे? तो जब अबू बकर से नहीं मिल सकते तो हुजूर से कैसे मिलोगे? इसलिए सबसे पहले अबू बकर से ताल्लुक बनाओ ना, हुजूर से ताल्लुक खुद ब खुद बन जाएगा। इसलिए अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करिए। अपने घरों में कल सुबह, कल किसी भी टाइम मगरिब से पहले अपने घरों में नियाज का एहतमाम करिए और अबू बकर सिद्दीक के नाम से फातिहा दिलाइए और अपने बच्चों को ये बताइए कि ये वो दिन है अबू बकर सिद्दीक का जिसमें विसाल हुआ, और अबू बकर सिद्दीक को बताइए कि ये पहले खलीफा है, ताकि आने वाले नस्लों में कोई तफसीली पैदा ना हो, कोई तफसीली पैदा ना हो जो ये इसका इनकार करे, मतलब इसका असर बहुत लंबा जाएगा, कई नस्लों तक जा सकता है। इसलिए अपने घर में इसका इल्हाम अपने बच्चों को बताएं कि अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है और अफजल है, और तमाम नबी का जो अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक है। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। आइए दुआ कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वमा अलैना इल्ला